हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी दारे 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 धन्यवाद 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 यीशु तेरी दारे 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 दारे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। नाम दे उत्ते खुदा दे वचन ते गौर करिए और खुदा दे कलाम नू खुदा दे वचन नू समझ के खुदा दे कलाम दे मुताबिक वचन दे अनुसार सानू अपने जीवन अपनियां जो जिंदगियां ने व्यतीत करनियां ते गुजारनियां हन और प्रभु दे वचन दे अनुसार चलदे हुए सानू प्रभु दे प्यार च प्रभु दी पहचान ईमान ज्ञान विच दिन प्रति दिन वधना और तरक्की करनी है। असीसो बाइबल दसदी है कि असी इस धरती ते परदेसी ते मुसाफिर हां और कुछ समय दे लई इस धरती ते इस संसार दे विच इस दुनिया दे विच परमेश्वर ने सानू रखिया है। परमेश्वर ने इस संसार दी जो रचना है इस संसार नू जो रचिया है मनुखा नू जो बनाया है ये एवें नहीं रचिया। परमेश्वर ने अपनी एक बहुत बड़ी प्लानिंग अपनी एक बहुत बड़ी योजना दे तहत मनुखा दी रचना कीती है। इसलिए तां जो मनुखा नू पवित्र करके परख के कामिल बना के सिद्ध करके ते स्वर्ग दी बादशाहत नू स्वर्ग दी बादशाहत दे विच दाखिल करे। तुहानू स्वर्ग देण दे लई परमेश्वर ने बनाया है रचिया है और तुहाडा निशाना सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग होना चाहिए है और कुछ नहीं। तुहानू सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग जान वास्ते स्वर्ग दी बादशाहत नू हासिल करने वास्ते अपने आप नू तैयार करना है। इसलिए संगत करनी है कि तुसी स्वर्ग दे राज नू प्राप्त कर सको तुसी परमेश्वर दे राज नू हासिल कर सको। इसलिए संगत करनी है कि तुसी नरक तो बच सको तुसी अग दी झील तो बच जाओ। इसलिए संगत करनी है कि तुसी कामल सिद्ध ते संपूर्ण हो के परमेश्वर दे राज विच दाखिल हो सको। संगत इसलिए करनी है तां जो तुसी स्वर्गी नेमतां जड़ियां हन उन्हां नू प्राप्त कर सको उन्हां नू हासिल कर सको। इस संसार दे विच भी बहुत कुछ है। बाइबल दे विच लिखिया है इस संसार दे विच इस दुनिया दे विच जो कुछ भी है वो सारा कुछ तुहाडे लई ही रचिया गया है बनाया गया है। मगर परमेश्वर चाहता है कि तुहाडियां नजरां जड़ियां ने तुहाडी निगाह जड़ी आ वो हमेशा स्वर्ग ते ही लगी रहनी चाहिए है। असी पढ़ांगे बाइबल दे विचों मत्ती दी अंजील 6 बाब और ओदी 33 है। मत्ती रचित सुसमाचार ओदा 6 अध्याय 6 बाब और 33 आयत असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु कहता है यीशु मसीह ने क्या है कि पहले तुसी परमेश्वर दे राज और धर्म दी खोज करो तो ये सारिया चीजां भी तुहानू मिल जाणगियां दित्तियां जाणगियां। सो असीसो संसार ते संसार दीयां चीजां दी टेंशन नहीं लैनी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि मेरे को ये नहीं आ मेरे को वो नहीं आ मैं पहनांगा की मैं खावांगा की मैं रवांगा किथे ये वो इन्हां चीज़ां दी बिल्कुल टेंशन नहीं लैनी क्योंकि सब कुछ तुहाडे लिए ही बनाया गया है सब कुछ तुहाडे लिए ही रचिया गया है। प्रभु तुहानू सब कुछ दे देने दी शक्ति रखदा है पर तुहाडी निगाह जिहड़ी आ तुहाडी नज़र जिहड़ी आ वो स्वर्ग ते रहनी चाहिए। स्वर्ग नू प्राप्त करने दे लई स्वर्ग दी बादशाहत नू हासिल करने दे लई तुहानू हमेशा यतन करना है
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਵਾਂਗੇ? ਜੀਵਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾੜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦੱਬ ਆਉਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਰਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਕਿੱਥੇ? ਬੋਲੋ, ਕੰਧ ਤੇ ਤੂੰ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਨਾ ਕੰਧ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਗਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਲੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵੇ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 12 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ, 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਐਤ। पढ़िए। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। लिखा जेड़े जमीन दे थल्ले सुते पे ने, मर चुके ने, उन्हां विचों बहुत सारे लोग जिंदा हो जाणगे। की हो जाणगे? जिंदा हो जाणगे। पढ़िए। कितने तो सदा के जीवन के लिए, किन्ने हमेशा दे जीवन दे लई, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक घिनौने ठहरन दे लई। कादे लई? पढ़िए, पंजाबी च पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ
ਪਏ ਹਨ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਰਾਦਰੀ ਲਈ। ਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਰਾਦਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਮਗਰ ਕਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਲਈ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਨਿਰਾਦਰ ਲਈ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਲਈ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਦਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਜ? ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੌੜ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੁਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਬਰ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਦਿਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੌਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉਠੋਗੇ? ਬੋਲੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਲੋਕ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਾਕ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੰਗ ਆ। ਕੀ ਆ? ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਤੰਗ ਆ। तो वो तंग किस तरह आ? क्योंकि अगर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है तो यीशु ने क्या है, असी पढ़ांगे लूका दी अंजील 14 बाब ओदी 25 आयत तो जल्दी जल्दी पढ़ना। लूका दी अंजील ओदा 14 अध्याय 25 आयत तो। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इथे प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया है कि अगर राह हक ते जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। ते यीशु दा चेला बनना है ते जीवन च तां ही मिलना है, जिंदगी तां ही मिलनी है, हमेशा दा जीवन ते तां ही मिलना है, क्योंकि हमेशा दा जीवन यीशु मसीह तो बिना मिल ही नहीं सकता। बाइबल च लिखा खुदा ने जगत नाल अजिहा प्यार किया, यूहन्ना 3:16 दे विच लिखा आ, परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने जगत लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि जो कोई उहदे ते विश्वास करे वो नाश ना होए बल्कि हमेशा दा जीवन पाए।
ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ। यदि कोई मेरे पास आए ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, और अपने पिता, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, अपनी माता ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, और पत्नी ਪਤਨੀ, और बच्चों ਬੱਚੇ, और भाइयों, ਭਾਈ, बहनों, बहनों, वर्ण अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ 37 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜਨਾ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, जो माता या पिता ਜੋ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं। पढ़िए, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह भी मेरे योग्य नहीं। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਲਾਣਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਆ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਰਾਦਰੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਦਲੋਕ ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਲਈ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੀਵੀਂ, ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 20 ਬਾਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। फिर मैंने सिंहासन देखा, ਇੱਥੇ ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ सिंहासन वेखे और उन पर लोग बैठ गए, और उन्हां ते लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। की करन दा अधिकार दिता गया? की करन दा अधिकार दिता गया? न्याय करन दा अधिकार दिता गया। पढ़िए, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, जिनके सिर
ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। यूहन्ना कहना मैं उन्होंने भी देखा। पढ़िए, और उन्होंने ना तो पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी, ना उन्होंने उस पशु की पूजा की थी, ना उस मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली, और ना उन्होंने मोहर जड़ी सी अपने मथे या अपने हाथ ते लवाई। वह जीवित होकर मसीह के साथ ओ सारे जिंदा हो गए। हालेलुया। ही हो गए, जिंदा हो गए, जीवित होके। पढ़िए, वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जिंदा होके यीशु मसीह दे नाल 1000 साल तक की करते रहे, राज करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों ने जदों जी उठना है, जेड़े यीशु दी गवाही दे देंदे इस संसार चो चले गए, उदा काम करते करते इस संसार चो चले गए, वचन पूरा करते करते इस संसार चो चले गए। जिन्हां ने प्रभु दी मर्जी नूं पूरा किया, हर बुराई तो दूर रहे, हर बदी तो दूर रहे, हर हाल विच उन्होंने खुदा दे कलाम नूं पूरा किया, एक एक वचन नूं अपने जेन विच रखिया और उन्होंने पूरा किया, वचन दे मुताबिक चले, ठीक तरह दियां जिंदगियां गुजारियां। लिखिया जिंदा हो जाएंगे और जिंदा हुंदियां ही उन्होंने राज करने दा की दिता जाएगा, अधिकार दिता जाएगा। और वो प्रभु यीशु मसीह दे नाल 1000 साल तक इसे धरती उत्ते की करनगे, राज करनगे। किथे? इस धरती ते उन्होंने 1000 साल राज करने दा अधिकार दिता जाएगा। उन्होंने बादशाहत दी जाएगी। कि दी जाएगी? जिहदे बारे यीशु ने क्या आया, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। वो राज करने दा अधिकार मिलेगा, उन्होंने राज करने दा अधिकार अख्तियार मिलेगा। आज इस संसार दे विच बहुत सारे प्रधान ने, बहुत सारे लीडर ने, बहुत सारे नेता ने, बहुत सारे MLA ने, बहुत सारे MP ने, बहुत सारे वखरे वखरे अहुदियां ते रुतबियां ते दर्जियां ते लोग बैठे हुए ने, मगर वो लोगां दे विच उन्हां नूं कुछ ना कुछ खुदा ने रुतबे दिते ने, पर अपनी पदवियां नूं सही तरीके नाल निभा नहीं रहे, अपने काम सही तरीके नाल कर नहीं रहे। वो गरीबां दा हक मार रहे ने। गरीबां दा की कर रहे ने? हक मार रहे ने, बहुतियां दा हक खा रहे ने, रिश्वत लै रहे ने, लोगां नूं लुट रहे ने, लोगां दा पैसा खाई जा रहे ने, जिहदा करके लोग गरीब 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 होर गरीब हुंदे जा रहे ने। इस गल दी तुहानूं टेंशन नहीं लैनी। बाइबल दे विच लिखिया आ, एक दिन ये सारे तुहाडे अधीनगी च होणगे और तुसीं इन्हां ते की करोगे? राज करोगे। तुहानूं 1000 साल राज करन दा मौका दिता जाएगा। लोहे दे डंडे नाल, लोहे दे डंडे नाल तुसीं इन्हां सारियां कौमां ते एक दिन राज करोगे। ये बाइबल दी सच्चाई है। इसलिए वफादार बनो, इसलिए आज्ञाकार बनो, इसलिए हर हाल विच प्रभु दी मर्जी नूं पूरा करो, इसलिए हर हाल विच खुदा दे वचन दे मुताबिक चलना शुरू करो, चंगी जिंदगी गुजारो। तुहाडियां नज़रां जिहड़ियां ने हमेशा निशाने ते रहनियां चाहिदियां ने, तुहाडी निगाह हमेशा स्वर्ग ते रहनी चाहिदी है। तुहानूं ये प्रण लेना आ, अज प्रण लेना आ कि जब तक जिंदा रहांगा मैं प्रभु दी मर्जी नूं की करांगा? पूरा करांगा। मैं जब तक जिंदा रहांगा मैं खुदा दा काम करांगा, ओदी गवाही दवांगा, लगातार संगत करांगा, संतां दा आदर करांगा, जो वचन सुनदा है ओदे ते अमल करांगा, एक एक वचन पूरा करांगा। ए प्रण लो, ऐसा ना होए कि तुसी जिंदा हो के शर्मिंदगी वास्ते तुहानूं अलग होना पवे। निरादरी लई तुसी जिंदा हो, निरादरी लई नहीं, हमेशा दे जीवन लई और 1000 साला राज लई तुहानूं जिंदा होना है। यीशु दे नाल ओदे तख्त ते बैठण वास्ते जिंदा होना है, इस लई जीवित होना है। ਅਸੀਂ पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों। हाँ, 11 आयत तो पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और यूहन्ना कहना फिर मैं एक बहुत बड़ा एक सफेद चिट्टा सिंहासन जेड़ा सीगा ਉਹਨੂੰ देखिया जो उस पर बैठा हुआ है, और जेड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ बैठा सी ਉਹਨੂੰ भी कहना मैं देखिया। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੱਜ गई, आकाश भी नस गया और उनके लिए जगह ना मिली। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ जगह नहीं मिली। फिर मैंने
छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए थे। यूहन्ना कहता फिर मैं छोटे ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ सिंहासन ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ? छोटे भी देखे और बड़े भी देखे, क्योंकि छोटे भी मरदे कि नहीं है? 5 साल दे मरदे आ, 3 साल दे, 4 साल दे, 4 साल दे भी मर जाते हैं, 8 साल दे भी मर जाते हैं, 10 साल दे भी मर जाते हैं, 15 साल दे भी मरदे आ, 20 साल दे भी मरदे आ, जवान मरदे आ, विआहे मरदे आ, कुवारे मरदे आ, सारे मरदे आ। तो यूहन्ना कहना मैं छोटे मुर्दियां नूं भी देखिया और ਵੱਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਹੁਣ ਆ ਛੋਟਾ ਆ ਗੱਗੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਹਾਂ ਕੀ? ਸੁਖਮਨ। ਤੂੰ ਨਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਮਨ। ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬੋਲ ਬਈ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਓਡੀਆਂ ਓਡੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਆ ਓਡੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਗੀ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦੇਵ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, यूहन्ना ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? और पुस्तकें खोली गई। ਕੀ ਖੋਲੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਪੁਸਤਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। और फिर एक पुस्तक खोली गई, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ यूहन्ना ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੀ ਗਈ, अर्थात जीवन की पुस्तक। अर्थात जीवन की किताब भी खोली गई। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। लिखिया जिद्दां उन्हां किताबां च लिखिया गया सी, तुहाडीਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਈਓ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਓ ਲਾਗੇ ਖਲੋਵੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਓ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏ ਨਾ,
ਭਾਈ ਪਿੰਦੂ ਕਵੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾ। ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦੂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਗਵਾਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਚੁਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ, ਬੋਲੋ, ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਟ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਚੰਗਾ ਚਾਲ ਚੱਲਨ अपना बनाओ। अच्छी तरह ना चलना शुरू करो। वफादार बनो, आज्ञाकार बनो, पवित्र बनो। वचन ਨੂੰ पूरा करो। जो वचन च लिखा है वो वचन ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਠਹਿਰਨਾ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖਿਆ। और पुस्तकें खोली गई ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਗਈ, अर्थात जीवन की पुस्तक। ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, न्याय किया। ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिए, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਧਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ जो उनमें थे दे दिए। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਔਰ ਅਧਲੋਕ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੇਰ ਕੋਠਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले ਮੌਤ गए। ਤੇ ਅਧਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। यह आग झील की दूसरी मृत्यु है। ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना हो, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ वह आग की झील में डाला गया। ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ। फिर मैंने नए ਤੋ आकाश ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੋਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟਦਾ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ है। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਰੀ ਬਾਬ ਦੀ 4 ਆਇਤ पढ़िए। आखिरी आयत 24 आयत। हाँ। तब वह निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। लिखिया ओ निकलणगे और उन्हां लोगां दियां लोथां नूं देखणगे जिन्हां ने परमेश्वर दे नाल बलवा कीता, ओदी मर्जी नूं पूरा नहीं कीता, ओदे वचन दे मुताबिक नहीं चले। पढ़िए। क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे। और क्योंकि उन्हां विच पए होए कीड़े कदी नहीं मरनगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी और उन्हां दी आग कदी नहीं बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उन से अत्यंत घृणा हो, और सारे मनुक्खां नूं उन्हां तो बहुत ज्यादा नफरत होएगी। नफरत, क्योंकि तुहाडे पाप उस वक्त प्रगट हो जाने ने। की हो जाने ने? लोग तुहानू देख देख के नफरत करनगे। लै इन्ना गंदा सी इन्ने पाप इन्ने कीते, इन्नियां जनाकारियां कीतियां, इन्नी इन्ने कलेश पाई, इन्नी इन्ने लड़ाई कीती, इन्ना इन्ने झगड़ा कीता। लिखिया सब जिहड़े स्वर्ग दे लोग होणगे उन्हां तो की करनगे? नफरत करनगे, क्योंकि उन्हां दी अग कदी बुझनी नहीं ते कीड़ा कदे मरना। अग कदे बुझनी नहीं ते कीड़ा कदे मरना नहीं। इसलिए अजीजो, तुहाडे कोल जद तक जिंदा हो उदों तक दा समय है तुहाडे कोल कि तुसी अपने काम सुधारो, अपने जीवन सुधारो और ठीक तरह दा जीवन व्यतीत करके स्वर्ग दे राज वास्ते अपने आप नूं की करो? तैयार करो। अपनी अखां बंद करो। अपने प्रेमी पिता, ये तेरे बेटे और बेटियां ने अज जो तू वचन अपने लोगों लई दिता, जो तू दिता मैं तेरे लोकां तक पहुंचा दिता है। प्रभु जी, एक एक दा जीवन बदल जाए, एक एक दा मन बदल जाए, एक एक दा स्वभाव बदल जाए, एक एक दी जिंदगी पवित्र हो जाए। खुदा, एक एक तेरे बेटे बेटी ते तेरी वड्डी कृपा हो जाए, ताकि ये सारे तेरे राज विच दाखिल हो सकन। खुदा, हमेशा दा जीवन प्राप्त कर सकन। प्रभु, तू सब नू प्यार करदा है और तू नहीं चाहता कि कोई हलाक होए, तू नहीं चाहता कोई नाश होए, तू नहीं चाहता कोई नरक विच चला जाए या कोई अग दी झील विच सुटिया जाए, बल्कि तू सब नू बचाउणा चाहता है, क्योंकि तू सब दे लई अपने प्राण दिते ने, सब दे लई लहू बहाया है, सब लई अपनी जान दिती है, क्योंकि तू सारियां नू प्यार करदा है और सारियां नू बचाउणा चाहता है। प्रभु जी, इसलिए कृपा कर कि ये सारे कामल सिद्ध ते संपूर्ण हो जान और तेरे राज विच दाखिल हो जान। इन्हां सारे तेरे बेटे बेटियां ते तेरी कृपा कर, बरकत दे, आशीष दे, यीशु मसीह दे नाम दे वसीले। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी संगत रफाकत हुण तो लैके सारे नाल हमेशा हमेशा तक रहे। आमीन।